ассалому алайкум дӯстони азиз. Агар шумо хоҳиши сафар ба ватанро доред ва мехоҳед билетҳоро бо нархҳои дастрас харидорӣ намоед, пас ба шумо авиакомпанияи Қадамшо Исоевро тавсия медиҳем. Ба рақамҳои дар экран буда занг занед ва билетҳоро бо нархҳои дастрас харидорӣ намоед. ба шабакаи Қадамшо Исоев ки ном дорад қиссаҳои зиндагӣ обуна шавед ва лайкро фаромӯш насозед. ба хотири як шаб $4000. ё чӣ тавр модар духтарашро ба савдо гузошт. мард низ бесаброна интизори он буд ки ин духтари паричеҳраро соҳиб шавад ва ақаллан шабе дар оғӯши ӯ бошад, ком ширин намояд, бибӯсаду бибӯяд, ӯро навозиш кунад. ва қиссаеро ки аз рӯи саҳфа меорам, аз рӯзгори талхи як духтари тоҷик аст ки худ мегиристу ба дӯсти ман нақл мекард. ашкҳо рӯяшро мешустанд. аз дарду алам нафаскашӣ барояш душвор буд, вале бо вуҷуди ин кӯшиш мекард ки дарди дилашро холӣ намояд. шояд хонандаи азизи Қадамшо Исоев ба воқеъ будани он бовар накунед, вале ба ин ҳама нигоҳ накарда шӯрӯъ мекунам. сарнавишти духтараки ҷавону саргардонро. шояд нашри он барои модарони сангдилу пулдӯстдор ки имрӯз шумораашон кам нест дарс шавад. баҳори нозанин, арӯси сол ҳам фаро мерасиду табиат ҷомаи сафеди сарди худро аз тан гирифта гӯё либоси атласу чакани гулдӯзӣ ба бар мекард. марҷона ғунчаи навшукуфтаи ин баҳор дар дил орзуҳои беохирро мепарвариду мегуфт: худоё, чӣ қадар бузургу боҳиматӣ! охир ин ҳама зебоӣ ҳадияи туст баҳри мо бандагон. дар саҳрои пур аз гул ҳар гулеро ки мехоҳам мечинаму мебӯям. аҷаб бӯи форам дорад баҳор ва гулҳои баҳорӣ. марҷона худ аз гул ҳеҷ камие надошт. ин баҳор ба синни 18 қадам мемонду баъди хатми мактаб орзуи донишҷӯ шуданро дошт. бисёр мехост табиб шаваду ба тани беморон бо донишу бо муолиҷаи худ шифо бахшад. меҳри табибӣ дар қалби духтар он рӯзе ҷо гашт ки падараш бо ҷурми беморӣ ва набудани табиби хуб, ҳамчунин нарасидани маблағ ин ҷаҳонро падруд гуфт. ҳарчанд ҳангоми марги падар марҷона ҳамагӣ 13 сол дошт, вале ҳис мекард ранҷи бепадариро. дар қалбаш ҷои қиблагоҳаш холӣ буд. аммо ба сарнавишташ тоқат карда пушти сар менамуд. ҳама пастию баландӣ ва норасоиҳои рӯзгорро ва идома медод зиндагиро. модари марҷона хеле зани пулдӯстдору чизпараст буд. ӯ ғайр аз марҷона боз як духтару як писари дигар ҳам дошт, аммо онҳо хонадор ва соҳиби оилаи мустақили худ буданд. азбаски ду фарзанд аз хислатҳои модар бохабар буданд, бинобар ин ӯро дӯст намедоштанд. ҳатто рӯи модарро дидан ҳам намехостанд. охир модари беандеша як маротиба ҳаёти духтари худ мастонаро аз сабаби камбағал будани шавҳараш барбод доданӣ буд. вале духтар ки ба пулу моли дунёӣ ошиқ набуд, ин пешниҳод ва рафтори модарро нодуруст шуморида, ақлашро кор фармуду зиндагиро хоксорона вале хеле ширин идома дод. писараш умед бошад гапи модарашро гӯш накарда духтари дӯстдоштаи худро ки аз оилаи фақир буд вале тарбияи дуруст дошт ба занӣ гирифт. розигул бисёр мехост ки яка писарашро бо духтари дугонааш ки дар бозори Корвон тоҷири тилло буд хонадор кунад, аммо туд ба муроди дилаш напӯхт. хулас Нозигулхола ғарқи пулу мол ва хаёлҳои осмонӣ буд. гарчи кӯшиш мекард, вале ҳеҷ ба мурод намерасид.
خود تاجر بود و روز را در بازار شام میکرد. انجام کارهای خانه باشد برداشت مرجانه دختری تشنه علم و دانش از زیاد بودن کارهای خانه حتی امکانی به مکتب رفتن نیز نداشت. انیخترش مادر او را نمیگذاشت به مکتب رود، زیرا اگر او توجهش را به علم و دانش روانه مینمود پس کارهای خانه را کی انجام میداد؟ غیر از این دختری بیچاره هر روز در خانه مهمان داشت. مادرش وقتهای آخر به خانه مردی بیگانه ای را می آورد و او را خوش آمدگویان مهمانداری میکرد. مرد را مراد نام بود. بچه این مرد کیست؟ چرا تیز تیز مهمانی ما می شود؟ یا یگان خویشی نزدیکمان است؟ پرسید روز مرجانه از مادرش. ما خویش پیش نداریم. خویشی من پول. در این قدر سالها کسی ما را سراغ نکرد و اکنون خویشانمان پیدا می شوند. بلا به پسشان اصلا سراغمان نکنند. بیزارم از این گونه خویش. خویشی من پول. جواب داد مادر. پس از شنیدن این سخنان در دل دختر شبهه پیدا شد و نخواست از مادر پرسید. در حالی که او خویشمان نیست پس کی است؟ شاید با او به عقل دختر بوده ای. یک تاجر پولدار منی پیر شده را نگاه میکرده است. هر یک عروسهای زیبا از پشتش میگردند که در حسن و جمال هیچ کمبودی ندارند. چوجه‌ای پری بریم زیبایند. پس در خانه ما چی میکوبد؟ چرا هر روز برای ما خوراکه میآورد؟ چونکه او تو را دوست میدارد. مفتون و دیوانه تو گشته است. دختری آچش. چی؟ مفتون؟ همین مردی پیر شدگی حالا گوید که او را برای من به خانه میآورد؟ ها، برای تو چی بود؟ چی کم بودی دارد؟ پول و مالی که مراد دارد هزار مرد دیگر ندارد. باز تو ناز میکنی؟ او تو را زنی دویون کردنی است. ولی اگر به شرطهایم راضی شود بعد راضی میدهم. اگر نه چی بود از شرطهایتان؟ او زن و فرزند دارد. اگر از بحر آنها گذرد پس دامادی من می شود. ولی همه بایگری مرد از پشت خسورش بوده است. فکر می کنم که از همسرش دست کشیده نمی تواند. ولی هیچ گپ نیست دخترم. تو راضی می شوی و با مراد زندگی را آغاز می نماید. اگر همسری او شوی باور کن خوشبخت و زنی بایترین دنیا می گردی. آنقدر پیر نیست. همگی 45 سال دارد. شنیدن چنین سخنان از زبان مادر برای یک دختر خیلی جوان که هنوز هم مکتب میانه را ختم نکرده دهشت بود. گریه گلوگیرش میشد. دلش به درد درآمد. اما دخترم تو حالا جوانی و چی بودن پول و مال را نمیدانی. حتی بیخبری که خوشبختی نیز در پول و مال است، نه در عشق و محبت و دوستداری. بله، شاید من به پول و مال سرفهم نروم، اما دانسته باشید که سرفهم رفتن هم نمیخواهم و از خاطر نبرارید که به خاطر پول و مال شده بخت خویش را نمیسوزانم. هی دختر، تو چی ها میگویی؟ گپی من است. هرچی گفتم میکنی. نمیگیرم. خودی حاضر رفته زنی این مرد بیناموس را مییابم و اصل واقعه با خبرش میکنم. همه اش را یک یک نقل کرده میدهم. بگذار لجام شوهر بی‌حیایش را به دست گیرد وگرنه هر دویتان را به سود میدهم. جدی گفت دختر و گریه کنان وارد خانه خوابش شد. اگر این کار را کنی با دستان خودم میکشم تو را. از پشت مراد خورده و پیچیده میتوانی و همسرش شدن نمیخواهی؟ این کار را این خیل نمیمانم. نمیخواهم. من از چی کمم که زنی مردی 45 ساله شوم؟ به خاطر پول من شما بر این پول دوستدار نیستم. اگر در کار باشد خودتان گیرید، اما من راضی نیستم به این ازدواج. مایلش، اگر نخواهی دیگر مجبورت نمی کنم. رفته خواب رو، استراحت هم کن. گفتن مادر دختر را خوشحال نمود و باری اول مهربانی مادر را دیده نزد پروردگار شکرگزاری کرد. ولی این رفتار مادر شاید دختر را خسته نموده بود که برابری وارد جای خواب شدن خوابش بود. مادر از خواب مرجانه استفاده بوده و مراد زنگ زد و او را به خانه دعوت نمود.
مرد نیز بی‌صبرانه انتظاری آن بود که این دختری پریچهره را صاحب شود و اقلا شب در آغوش او باشد، کام شیرین نماید، ببوسد و بگوید، او را نوازش کند و بنابراین دوام 2 دقیقه به خانه دختر رسیده آمد. اکنون فرصتی به مقصد رسیدنت فرا رسید مراد، اما اول بگو که در کیسه چقدر مبلغ داری؟ پرسان شد مادری دختر از مرد. چقدر در کار؟ $4000. اما من $2500 دارم، ولی باقی مانده پول را وعده می دهم که آورده و دستتان می سپارم. فقط حالا اجازه دهید تا با مرجانه همخوابه شوم. چقدر خوشبختم من. آخر با چنین پریچهره همخوابه گشتن را هزارها مرد آرزو میکنند، اما به مراد نمیرسند. مراد باشد و مرادش رسید. آنی را که دیر بار انتظار بود صاحب گشت. دختر از آن که مرد به او چون درنده در افتاده بود و به انصافانه مناسبت میکرد رنج میکشید، ولی چاره دیگر نداشت. بر عوض مبلغ زیاد گرفته مادرش مجبور بود طاقت کند. میدانم که عذاب کشیدی، ولی از من خفه نباش، زیرا مادرت گناهکار است. آخر او را پول خورد، پس گناه من چیست؟ کدام مرد اگر پول داشته باشد بر عوض پولش تو بری زیب و صنم را رد میکند. در آغوش تو بری گرم چهره بودن آرزوی هر مرد است، اما خاله نازگل که در عشق پول و مال رفته بود و تمامی روز اندیشه پول به دست آوردن را میکرد راضی شد. میلش من راضی، لیکن تا بیگاه باقی مانده پول را آورده در دستم میسپاری. تاکید کرد مراد را. خواطر نشوید، من فریبگر نیستم. گپی را که گفتم حتما اجرا میکنم. حالا این پولها را گیرید و مرجانه را به من سپارید. رو، او در خانهاش خواب است. چه خیلی که میخواهی با او. دختر خوابی دهشتناکی دیده در عرق تر شده بود. این خواب دید که گرگ به سویش میدود و میخواهد با چنگالش مرجانه را پاره پاره کند. از این خواب شیرین او استفاده بردم. مراد لباسهایش را کشیده و بسترش وارد شد و دست به پیش بری دختر بود. مرجانه خود از دیدن خواب ترسیده بود. باز بعد دست به تنش رسیدن دوباره وقت او را فرا گرفت و دادزنان از جای برخیست. برابری به خود آمدن آنی را که چشمی دیدنش نداشت دید و یکباره تبش خیره گشت. ها بیناموس، اینجا چی میکوبی؟ کی به تو اجازت داد که تو به اتاقم درآیی؟ مادرت، دیگر تو از منی. از من روحی گریز نداری. میتوانی خاموشی را پیشه نمایی. من از تو نیستم و نخواهم شد، اما من تو را با مبلغ خیلی کلان به دست آوردم. خواهی نخواهی اولین مردی که با تو هم خوابه می شود و کام شیرین می کنم. من یک روی را بس کن و سر و لباست را کش، وگرنه خودم این کار را می کنم. نمی کشم. رو از نزدم. افت خنوکت را نبینم. جانم، بیا دیگر یک روی نکن. آخر تو برای من همسر می شوی. من و تو تمام عمر با هم خواهیم ماند. پس چی در کار عصبی شدن و یکدیگر را رنجاندن؟ بیا کار را به خوبی انجام دهیم و دلهایمان را سیاه نکنیم. دل من برابر تو را دیدن سیاه گشت. سفیدش میکنم جانم. حالا یک مرتبه شیرینی حیات را چشید. باور کن که دلت سفید و رفتارت دیگر می شود. برای همین خودت را عصبی نکن. بیا تیزتر خواب رویم. من خودم را به توی افلاس نامرد، بیناموس، پولپرست و باب نیکی حرام نمی بخشم. دفع شو از نظرم. رنگ و رویت را نبینم. این خیلی مناسبت نکن دختر، وگرنه رویزت را نشان می دهم. تو حالا مراد را نمیدانی. خواب رفتن و از خود کردن ناموسی دختر برایم 2 کرد 2 است. فهمیدی؟ گویان به دختر در افتاد. مرد به سر و لباسش را درآورده او را عریان نمود. آچه جان، یاری دهید. یاری گفته داد میزد مرجانه. اما مادری بیرحمش برای پول شده جگربندش را سودا کرده بود. پس چطور آمده او را خلاص میکرد؟ داد نزن، آوازت میگیرد. به این هم مادرت به یاریت نمی آید. با امید نشو. او با مبلغ کلان تو را به من فروخته است. خاموش شو، نترس. حالا همه‌اش تمام می شود. انا بعد تو از آن من میگردی. حتی خودت
خودت مرا برای همخوابه شدن دعوت میکنی. حالا یک عادت کن، بعد میبینمت. دختر ناعلاج بود. چشمانش را پوشید تا روی آن نابکار را نبیند. مراد باشد مثل درنده گرسنه به او چسبید. چقدر خوشبختم من. آخر با چنین پریچهره همخوابه گشتن را هزارها مرد آرزو میکنند، اما به مراد نمیرسند. مراد باشد به مرادش رسید. آنی را که دیر باز انتظار بود صاحبش گشت. دختر از آنکه مرد با او چون درنده در افتاده بود و به انصافانه مناسبت میکرد رنج میکشید، ولی چاره دیگر نداشت. مادری پولمستش باشد صدای موسیقی را بلند نموده میرقصید و میرقصید، گویا توی داشته باشد و خوشحال بود. مرجانه پس از رنجهای زیاد زند شد، ولی گمانهای مراد درباره آنکه دختر پس از با او همخوابه گشتن مرد را دست می‌دارد و با وی بودن می‌خواهد خواب برآمدند. مرجانه همانا به مرد نفرت داشت و به بیحالی خود نگاه نکرده میگفت مرگ تو بر این مرد بود، حیف آنه که همسری توست. عمرش را با توی نامرد کثافت، ابله و خیانتکار خزان کرده است. اکنون غرورت دیگر فایده ندارد. بیهوده خودت را عذاب نده. از من هم خفه نباش، زیرا مادرت گناهکار است. آخر او را پول خورد، پس گناه من چیست؟ کدام مرد اگر پول داشته باشد بر عوض پولش تو بر این زیبا صنم را رد میکند، گویا در آغوش تو بر این پریچهره بودن دولت است میگفت. لعنت بر تو و بر مادرم. دختر مراد و مادرش را دشنام میداد و افسوس میخورد. برای حیاتی سوخته‌اش اشک میریخت. سروره میکند و مرگ میخواست. نقشه خودکشی را میکشید، اما باز جرأت نمیکرد. زندگی برایش بیرنگ و بی‌بوی گشته بود. خود را بدبختی‌ها میشمارید، اما بجز صبر کردن مگر چاره دیگر داشت؟ لب زیر دندان کرده خاموشی را پیشم نمود تا کسی از این عمل ناشایم مادری به انصاف و از دست دادن بهترین دارایی او با خبر نشود. مراد باشد بعدی کام شیرین کردن و به مقصد رسیدن دیگر یادی مرجانه نمیکرد. حتی مادری او را که بهترین دوستش بود فراموش کرده و خبر نمیگرفت. زندگی دختر یک رنگ و بی‌معنا می‌گذشت. از بس که در حسن و جمال هیچ کمبودی نداشت، خواستگاران زیادی در خانه آنها را می‌کوفتند، اما ناامید برمیگشتند. آخر مرجانه الکی زن شده بود و نمی‌توانست با سری بلند خانه‌دار شود. از این رو به همه طلبگارانش جوابی رد می‌داد. از بین چند وقت گذشت و دختر دیگر با مادری به ایمانش زندگی کردن نخواسته به شهر کوچ بست. او معلوماتی عالی نداشت، بنابراین در طربخانه به حیث پیشخدمت به کار درآمد. هرچند مشتریانش مردانی کلان شونده و پولدار بودند، اما دختر به راهی بد نرفت و به کاری ناشایم دست نزد. بعد حادثه از سرش گذشته دلش از زندگی سرد شده بود، اما خداوند او را دوباره به زندگی دلگرم نمود. او با مردی زن مرده شنا شده ازدواج کرد. همسرش دارای خانه و در ماشین زمانوی، کاری موافق و تمام شرایط خوب زندگی است. حالا مرجانه شوهری غمخوار و مهربان، زندگی آسوده و فرزندانی سالم دارد. مادرش باشد تنهاست. نه دختران از حالش پرسان میگردند و نه پسر و نه کلین و نبیره‌هایش. از کرده پشیمان است، اما پشیمانی